बेले बेले एमिति भी हुए स्वप्न भावी नथिबा कथागुड़ा जेतेबेले आखि सामने घटी जाए ना से सत हेले भी स्वप्न भली लगे। थरे भाविले गोटे अचिना सहर में आपण बुलुछंती आपण चारिपटे खाली अचिना आउ अजणा लोक ता भितरे कहीं जदि तुमर खास लोक देखाई जाए आउ से पुणी बहुत दिन पर आपण कौन ताकू सत बोली भाविबे ना स्वप्न बोली भाविबे। 7 वर्ष तलू स्मृति ही मानस पट रही से मनर मानसी जदि अचानक सामना को आसी जाए तेबे आपण कौन हठात ताकू सत बोली भाभी पारिबे। मो पाई सहरटा नुआ नथिले भी चारिपटे रहुतबा लोक गुड़ा किंतु अजणा थिले। सहर मझिरे थिबा पार्क को बुली जाइथिली। समस्ते बेस एंजॉय करुथिले। किए परिवार सहित आसी मजा नेउथला तो किए प्रेमिक प्रेमिका सहित आसी बेस खुशी थिला। हेले मु साइड रे पड़िथिबा गोटे बेंच ऊपर बसी पुराना स्मृति को मने पकाउथली। 7 वर्ष तलू मो सहित घटिथिबा से प्रतारणा कहानी मने पकई से प्रेमिक प्रेमिका मानकु देखी ईर्ष्या भी करुथली। किंतु हठात चाली चाली आसुथबा गोटे झील को देखिली। से ठीक मोर सुमु परी देखा जाउथला। हेले से एठी कौन करुछि ना से हेई नथिबो। मु ताकू बेसी मने पकई दउछि सेथिपाई मते समस्ते सुमु भली देखा जाउछंती। धीरे धीरे पाखकु आसिला आहुरी पाखकु आसिला। हेले से जेते पाखकु आसुथला सेते सुमु भली लागुथला। टिके मुंडर पछपटकु बाड़ेइली आउ मने मने कहली कौन प्रमोद पागल हो गलुणु 7 वर्ष बीतीगलाणी तथापि सुमु को भूली पारुनु। किछि समय पई आखि बंद करदेली आउ आखि खोलिला बेलकु सुमु ही मो पाखरे बसिथिला। सबु जेमिति स्वप्न भली लागुथला किंतु सत एइटा थिला जे से सुमु थिला। आपणकर जानिबाकू इच्छा होनी से सुमु किए जहा पाई मु एते स्वप्न देखुची। जानिछि निश्चित हेउथुबो किंतु आपण लाजरे किछि कहि पारु नथुबे। छाड़ंतु मु कहि देउची। 10 वर्ष तलर कथा सुमु सहित मोर प्रथम देखा बस स्टॉप रे हितिला। मो कार नहीं आसुथुली आउ से बस स्टॉप रे छिड़ा हितिला। नील रंगर ड्रेस सांगकू गोरा गोरा देह आउ से रेशमी खोला बाल ओह कि चमकुथिला। बोधे बस को अपेक्षा करिथिला। अंधारे ही आसुथला आउ वर्षा भी जोर रे होउथला। एकुटिया सुंदरी झीलटा को देखी मो मन भितरटा कौन हो जाइथिला। एक अजणा सिंहरण खेली जाइथिला। मने मने भाबुथुली काश मते लिफ्ट मागंता कि। भगवान बोधे मो कथा शुणी नैथिले। ता पाखरे पहुँचवा पूर्वरु गाड़ी आगक आसी हाथ मारी लिफ्ट मागिथिला। मु गाड़ी अटकई काच खोली पचारिली कौन है मैडम। से कहले कुआड़े जीवे आज्ञा मते टिके चंडीखोल छाड़देवे। मु कहली हाँ बसंतु। से पछपट डोरटा खोलुला किंतु मु आग डोरटा खोली कहली बसंतु आज्ञा। टिके लाजई गला आउ सीट्रे बसी पड़ला। झिपिझिपि वर्षार बुंदारे ता मुहटा चकचक करुला। को परिराइजर अफसरठू भी कम नथिला। ता सहित कथा हेबाकू बहुत इच्छा होतला हेले साहस जुटई कथा ही पारु नथुली। से ता आड़ू पचारला कोठी की जिबे आज्ञा। मु कहली भद्रक। भल हैला मते टिके जारका जिबार अछि। मु कहली हौ मु छाड़ीदेवी। पुणी से मते पचारला भद्रक कौन पाई जाउछंती। मु कहली आम घर को जाउछि कटक काम थिला सेतिपाई आसीथिली। एमिति कथाबार्ता भितरे केतेबेले जे बदमाश जारकाटा पहुँची जाइथिला जणा नथिला। से भी कटक रे गोटे ऑफिस रे आईटी सेल रे इंजीनियर थिला। शनिवार पाई घर को आसुथला आउ एतिकी समय भितरे मु ताकू निजर कर सारिथिली। आउ से मते निजर करिथिला कि नाही जानि पारु नथुली किंतु साहस करी नंबरटा मागी देथिली। आउ से भी नंबरटा खुशी रे देई देथिला। किछि समय परे कॉल कली घरे पहुँची गलेनी। से कहला हाँ आज्ञा पहुँची गलिनी। आउ आपनकू केते समय लागिबो। मु कहली हाँ आउ अध घंटा। पुणी सोमवार दिन मोर काम नथिले भी केवल ताकू लिफ्ट देवाकू ताकू सकाळु सकाळु कॉल कली। आज केतेबेले ऑफिस जीवो। से कहला 9टा बेले घरू बाहरबी। मु कहली भल हैला मु भी जाउछि मोर काम अछि सांगरे जिबा मु तुमको ऑफिस पाखरे छाड़ीदेवी। से भी खुशी हो गला। ताकू नहीं ता ऑफिस रे छाड़ी मु फेरी आसिली। किंतु संपर्कटा ढेर आग को बढ़ी सारिथिला। आउ से संपर्कटा केतेबेले प्रेम रे परिणत हो सारिथिला। एमिति प्रेम संपर्कटा 3 वर्ष चलिला। केतेबेले ताकू छाड़ीबाकू तो केतेबेले ताकू आनिबाकू जाए। एई नबा आनिबा भितरे आमर सबुबेले देखा भी हो जाए। आउ आमे उभय उभयଙ୍କ भितरे भल पाइबा जेते बढ़े भरोसा भी सेतिकी बढ़े। आउ सेई भल पाइबार स्मृति भितरे अनेक जगह बुलिबार स्मृति गुड़ा भी मोबाइल भीतर थाए। से दिन किंतु मो पाई थिला कला दिवस। गोटे काम रे भुवनेश्वर जाई घर को फेरीथिया बेले मोर एक्सीडेंट हो जाए। आउ मु कोमा को चली जाए। आउ से एक्सीडेंट रे मो मोबाइलटा भी भांगी रुजी गुंड हो जाए। जोंथिपाई से मो सहित जोगाजोग करि पारेनी।
ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେବାକୁ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ସୁମୁର ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ସୁମୁକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ସୁମୁର ସେ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଲାଗେନି। ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ସୁମୁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅଫିସକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ସୁମୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ କିଛି ଖବର ବି ନଥାଏ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସୁମୁର ଖବର ନେବାକୁ, ହେଲେ କିଛି ବି ପାଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ବି ଏତେ ବୋକା ଥିଲି ଯେ ସେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲି। ଥରେ ବି ତା ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି। କେମିତି ବା ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପରା କେବେ ମୋତେ ଡାକିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିନି। କାଳେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏମିତି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ସୁମୁର ସ୍ମୃତି ଛଡ଼ା କିଛି ବି ନଥିଲା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲଟା ସଜ କଲି, କେବଳ ତାର ସେ ସ୍ମୃତି ଟିକିଏ ପାଇଁ। ସେ ସିନା ମିଳିଲାନି, ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତା ସ୍ମୃତି ତ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ୟା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ। ଘରେ ବାହା ହେବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ସୁମୁକୁ ଦେଖିପାରିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ବି ମୋ ସୁମୁ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହୁଏତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେ ଅନେଇ ବସିଛି। କିଛି କାମ ଥିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଥିଲି। ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ହୁସେନ ସାଗର ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ବସିଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ କିଏ ବା କାହାକୁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦିଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଥିବା ମଣିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ଥିଲେ ଆଉ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଥିଲେ। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ସୁମୁ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସୁମୁ ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ ମୋ ସୁମୁ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପଚାରିଲା, ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତାର ଏ ଡାକରେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲି, ସୁମୁ ଏ ଜାନୁ ଡାକଟା କେବେଠୁ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ହେଇଗଲାଣି? ସେ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେ ଅଧିକାର ତମେ କେବେଠୁ ହରେଇ ସାରିଛ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ। ମୋତେ ସୁମୁ ନୁହଁ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ବୋଲି ଡାକ। ତମେ ଏବେ ଆଉ କାହାର ହେଇସାରିଛ। ତମେ ଜଣେ ଧୋକାବାଜ। ତମକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି ଚାଲିଥିଲା ସୁମୁ, ଆଉ ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇ ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ରାଗ ଭିତରେ ତାର ସେଇ ଶେଷ ପଦେ କଥା ମୋ ଜୀବନର ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ମୋ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ି ଏ ସହରରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଘରେ ବାରମ୍ବାର ବାହା ହେବାକୁ ଚାପ ପକାଇଲେ, ସହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ନିଜର କରିଥାନ୍ତି? ତମେ କୁହ। ସବୁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ସମର୍ପିତ କରିସାରିଥିଲି। ଆଉ ତମକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ଦେହ ଆଉ ମନଟା କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି? ତମେ ସିନା ମୋ ବିନା ଖୁସିରେ ଅଛ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ବି ତମ ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଖିଏ ଲୁହ, କିଛି ଲୁହ ଓଠ ବି ପିଇ ସାରିଥିଲା। ସେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତା ପାଟିରେ ମୋ ହାତଟା ଦେଇ କହିଲି, ବାସ୍ ସୁମୁ, ଖାଲି କ'ଣ ତମେ କହୁଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି। ତମେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ତମ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ସୁମୁର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମାନେ? ହଁ ସୁମୁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ ତମ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲ? ସବୁ କଥା କହିଥିଲି ସୁମୁକୁ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିଥିଲି, ତମେ ସିନା ରାଗରେ ସିମ୍ଟା ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋର ସେଇ ପୁରୁଣା ନମ୍ବରରୁ ତମକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲି। ସୁମୁ କହିଲା, ଆଜି ବି ସେ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ନମ୍ବରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି, ହେଲେ କେବେ ମୋବାଇଲରେ ପକାଇ ତମକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନି। କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହିବ, ସହିପାରିବିନି ବୋଲି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ପୁରୁଣା ସିମ୍ଟା ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖୋଲା ପାର୍କ ଭିତରେ ଆମର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ଇମୋସନକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲିନି। ଆମ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ବାହାଘରକୁ ପୂରି ଯାଇଛି 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଝିଅଟେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସୁମୁ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରେମର ସଫଳ କାହାଣୀ। କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ସଫଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଟିକିଏ ନିଆରା ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାଉ, ଆଉ
ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଭଗବାନ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀକୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗର ପ୍ରେମ ଅମର ଥିଲା ଆଉ ରହିବ। ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ। ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଇଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜ ନାଁ ଆଉ ଠିକଣା ଲୁଚାଇବାକୁ କହିଲେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟୁ, ଆଉ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁମୁ ଏମିତି ନିଜର କରୁ। ସତ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଏ କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତାପକୁ ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରହୁଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।